درود بینندگان گرامی، در سراسر مملکت سالگرد میر علیشیر نوایی و ظاهرالدین محمد بابور وسیع جشن گرفته می شود. حالا تمام کشور را نسیم عطرآمیز اشعار نوایی و بابور خوش سخن لبریز گردانده است. آنها از خود برای ما آثاری قناوتمند و پرمحتوا باقی گذاشتند. این لحظه گزارش ما از دانشگاه پداگوژی شهر چرچیق ولایت تاشکند می باشد. Fevral oyi biz adabiyotshnoslar so'z sehriga, g'azalga oshno qalblar uchun bir o'zgacha bahor oldi kayfiyat olib keladi desam adashmayman. Chunki o'zbek xalqining, nafaqat o'zbek xalqi, sharq adabiyotida o'ziga xos o'rin egallagan ikki buyuk dahoning tavallud ayyomlarini nishonlaymiz. Birlari Hazrat Alisher Navoiy, ikkinchilari har doim Alisher Navoiyni o'ziga ustoz, pir deb bilgan, umri davomida Navoiyni ko'rishni, u bilan suhbatlashishni orzu qilgan Hazrati Zahiriddin Muhammad Boburning tavallud ayyomlaridir. Bizning universitetimizda bir yaxshi an'ana yo'lga qo'yilgan. Ya'ni har yili fevral oyida bu ikki dahoning tavallud ayyomlariga bag'ishlanib, dekada, ya'ni 10 kunlik chora tadbirlar o'tkaziladi. آثار پربرکات نوایی و بابور را آموختن و از خود نمودن این قرض هر یک فرد می باشد. امروزها در همه گوشه و کنار مملکت شبهای ایجادی و آخوری‌های جالب با مرهستان شاعر برگزار می گردد. از اینجاست که نوایی و بابور را از آن دم تا امروز پاس می دارند. اهل شعرا از غزلهایش یاد می دانند. بگذار دوستی خلقا ابدی و پاینده باشد. Bizning gumanitar fanlar fakulteti qoshida do'stlik markazi tashkil etilgan bo'lib, u yerda tojik zabon, tojik tilida o'qiydigan talabalarimiz, rus tili va adabiyoti hamda qozoq tili va adabiyotida tahsil olayotgan talabalar tomonidan ham bu ikki dahoning hayoti va ijodiga bag'ishlangan ma'rifiy kechalar tashkil etildiki, bular ham talabalarda o'tmish ajdodlarimizning ma'naviy merosini chuqur egallashlari uchun yaxshi bir ibrat darsi bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. الان در دانشگاه پداگوژی شهر چرچیق ولایت تاشکند در کافه زبان و ادبیات گروه‌های تاجیکی، قزاقی و روسی فعالیت دارد. آنها هم ایجادات نوایی و بابور را با شوق می‌آموزند. На нашей кафедре, естественно, конечно, изучается в основном творчество русских писателей, но мы не остались в стороне от этой даты дня рождения Алишера Наваи, которая празднуется всем Востоком, 9 февраля. Это великая дата великого деятеля, основоположника узбекского литературного языка, великого политического деятеля Алишера Наваи, и наши студенты решили тоже участвовать в неделе, посвященной этой дате, и подготовили небольшое выступление. Они очень сильно интересуются, очень глубоко интересуются, изучают это творчество Алишера Наваи, так как Алишер Наваи, он является нашей гордостью, и мы все прекрасно это знаем. И вот сегодня это было тому примером. По указу президента февраль месяц посвящен знаменательной дате 540-летию нашего ученого, философа Бабура. Именно в связи с этим нашим факультетом гуманитарных наук были проведены ряд мероприятий, научные семинары, воспитательные часы и также литературные музыкальные вечера. Мы готовим эти мероприятия с большим удовольствием, вне зависимости от языка обучения, от направления русский язык в иноязычных, русский язык и литература, узбекская филология, таджикская, казахская филология. Все ребята с большим удовольствием готовятся к празднованию этой великой даты. درباره تجلی وسیع 540 سالگی شاعر و عالم بزرگ ارباب معروف دولتی ظاهرالدین محمد بابور قرار پرزیدنت مملکت قبول گردید. در اساس قرار مذکور سال روان
نمایشنامه‌های نو از روی حیات و ایجادات زهرالدین محمد بابور، آزمون‌های بهترین سرود با غزل‌های شاعر اجرا شونده و شب‌های مقامی نظم و نوا برگزار می‌گردد. کارهای تهیه و تیار نمودن فیلم بدیعی بخشیده به ایام بچگی بابور به انجام رسانیده می شود. بخشیده به حیات و فعالیت بابور مرزا در بین دانشجویان و محققان آزمون اثرهای نوی علمی، پوبلیسیستی و بدیعی گذرانده می شود. از سال تحصیلی سال 2023 و 24 برای دانشجویان مؤسسه های تحصیلات عالی از روی اختصاصهای تاریخ و گئوگرافیا استیپندی دولتی به نام زهرالدین محمد بابور تأسیس داده می شود. بابور در ادبیات ما به زبان فارسی بسیار شعرها ایجاد کرده است. گذشته از این شعرهای وی خود اثبات میکنم، ثابت می نمایند که بابور به زبان تاجیکی چگونه ربایی، غزل یا مصنوع و ترکیب بند و طرز بندهای آفریده است که آنها وقتی خواندن آنها جای شبهه نمیماند. فرضاً وی در یکی از ربایی های خودش میگوید که شاهم به تو معلوم نشد من چی کنم، آهم به تو معلوم نشد من چی کنم، من ابرو و رو گویم و تو بدر و هلال، ما هم به تو معلوم نشد من چی کنم. دانشمندی یعنی سخنشناسی بابور را در اینجا در همه سه ifade دریافتن ممکن است، یعنی ifade شاهم، آهم، ماهم. یعنی بابور با چنان صنعتی بلند در عوض کردن یک حرف یا طریقه اختصار یا طریقه علاوه در هر یک مصرعی که بیان کرده است معنی‌های تازه را جای داده است. خدمت تاریخی این دو مرد بزرگ تنها در گذاشتن اساسی ادبیات ازبک نیست، بلکه آنها یکی از آن شخصیت‌های توانای تاریخی است که در مدنیت گذشته خلقای ماوراءالنهر، خراسان، همچنین در تاریخ تمدنی همه مردم ترکی زبان و فارسی زبان رالی فوق‌العاده بزرگی بازیده است. Alisher Navoiy, Umra Aziz. Jondan seni ko'p sevarman ey Umra Aziz. Sondan seni ko'p sevarman ey Umra Aziz. Har neniki sevmak ondan ortiq bo'lmas. Ondan seni ko'p sevarman ey Umra Aziz. Zahridin Muhammed Babur, ырық бермей кетсеңіз де өктем боп, менің сізге зәредей де өкпем жоқ. Бәрі сыйлық, сіз көрсеткен бәрі нұр, қаталдық па, ізгілік пе бәрі бір. Charxning men ko'rgan jafosi qoldimi? Xasta ko'nglim chekmagan dardu balosi qoldimi? Meni xor etdi-yu qildi muddatni parvarish. Daxri dunyo parvarning o'ziga muddasi qoldimi? Alisher Navoiy sendey. Дүниеде жоқ бір жар сендей, дұшпанда қайда бар сендей, кездесу саған керегі, махаббатқа жоқ зар сендей, ғашық жоқ күйіп ән сенбей, көркіне қосқан әр сендей, кеселеп шарап ішкенмен болмаған жамда әл сендей, жоқтықтың шашын өргелі, әбіржіп жүрмін дәл сендей. Jonimdan o'zga yori asror topmadim, ko'nglimdan o'zga yori vafo topmadim, istab jahonni muncha qilib yor topmadim o'zimdan o'zga. Har kimki vafo qilsa vafo topqusidir, har kimki jafo qilsa jafo topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmagan yomonlik hargiz, har kimki yomon bo'lsa jazo topqusidir. Kimning bo'lsa eger perishtedey jari bar. Peringede jalt qaramas, жүрегінде ары бар. Таң алдында ашылатын тікені бар гүлдіңде, дүниеге әтір исін аңқытатын халі бар. همزمان در خانه معرفت و معنویت منزل دوستی مشاعره در موضوع اشعار نوایی و بابور برگزار گشت. هر kimki vafo qilsa vafo topqusidir, har kimki jafo qilsa jafo topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmagan yomonlik hargiz, har kimki yomon bo'lsa jazo topqusidir. G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish, el anga shafiq u mehribon bo'lmas emish,
oltin qafas ichragan qizil gul bitsa bulbulga tikandek ashar bo'lmas emish. مثل تو مرا یار جفادار نباشد، چون من به تو یک زار و وفادار نباشد. مانند پری باشی بدین شکل و شمایل، در بین بشر هیچ به مقدار نباشد. اغیار به پیشی نظر و یار نبینم، خاری غمش اندر دل و غمخوار نباشد. ای گل منم آزار که در باغ جمالت، تا میژه به هم برزنی گلزار نباشد. بابور مدد بخش که گفته است چونین یار، بر آن که در عالم نبود یار نباشد. درباره ذخیرالدین محمد بابر چقدر سخن گویم هم کم است. در حقیقت او استاد هزاران شاعران، نویسندگان و شاه عادل به حساب می رود. او شعرهای خود را در پیروی علیشیر نوایی ایجاد کرده است. من از ایجادات علیشیر نوایی ربایی می خوانم. جانم به دولال جان فضای تو فدا، روحم به نسیم عطرسای تو فدا، آشفته دلم بر اشوه های تو فدا، فرسوده تنم به خاکی پای تو فدا. رفتی و به چشمم از تو تاب است هنوز، چشمم ز خیال تو پر آب است هنوز، تن ز آتش عشق تو خراب است هنوز، باز آی که دلم در ره تو خراب است هنوز. آگه نگشتم که در این دایر کیم، یا خود چیم و وست چیم و بحر چیم، معلومم نیست آدمی یا زمیم، یا خاک زمین زمان چسان آدمیم. شد ایامی بهاران، فرصتی اهلی جوان باشد، شرابی ناب ده ساقی که عشرت را زمان باشد. گه دامان صحرا می شود از لاله ها گلگون، گه صحنی چمن از چهره گل ارغوان باشد. زی نقش گل منقش می شود بد این چمنزارها، مگر نقاش عالم رنگ را در امتحان باشد. رخت ای سرو باشد لاله‌زاری گلشنی باغت، قدت ای گل به باغ عمر سروی من روان باشد. به هر جا باشی جانی بابور نیست هست آنجا، غریبت را ترحم می نما در آنچه جان باشد. دنیا همگی به من میسر گردد، دنیا همگی به من میسر گردد، در کار بقا الهی آور گردد. از حق بود این طلبم مرا در دو جهان، هرچی طلبم همه میسر گردد. آره، این رباعی و غزل‌هایی با زبان فارسی تاجیکی انشا کرده ای بابور بیشتر معناهای عرفانی و فلسفی دارد. در آنها ابیاتی دارای مضمون عشق الهی بیشتر احساس می شود. در زمان شاعر زبان دولتی فارسی بود و این زبان تا ضبط هند از طرف بریتانیای کبیر ادامه داشت. ما در این باره از بسیار منبعها معلومات‌ها پیدا کردیم، اما هدف ما روشنی انداختن صنعت سخنوری کلام فارسی تاجیکی بابور است. شاعر در رباعیاتش که در زبان فارسی تألیف نموده است، از اصول سخنبازی خیلی ماهرانه استفاده کرده است. ظهیرالدین محمد بابور در فرهنگ ادبیات شرق عصر میانگی نقش مهم بازیده، این چنین به صفت انسانی ایدئالی معروف است. بابور با جهانبینی زیاد، ذکاوت کامل خود نه همچون شاعری علما بلکه چون مورخی گذرا، شاعری محبوب، عالمی پختکار و طبیب حاذق مشهور است. از غزل رباعی‌هایی که به زبان فارسی تاجیکی انشا کرده است، واقعا عشق و دوستداری بابور را به آسانی فهمیدن ممکن است. هر کس که وفا کند وفا می بیند، هر کس که جفا کند جفا می بیند، انسانی نکو روی بدی نبیند هیچ، هر کس که بد است او جزا می بیند. در کتابخانه دانشگاه کتاب‌های بدیعی سرشمارند. وقتی خالی دانشجویان اثرهای سرمضمونی نوایی و بابور را مطالعه می‌کنند، زیرا از جهت مضمون و مندرجه اشعار بزرگانمان سال از سال باز هم ارزشمندتر می‌گردد. در تربیت نورسان دستور عمل است. از غزلیات علیشیر نوایی. ای از بهار حسن تو
بر چهره‌ام گلزارها، در سینه زان گلزارها دارم خلیده خارها. از نیش هجرش متصل گورشته جانم گسل، چون دوخت نتوان چاک دل زان سوزن و زینتارها. در کلبه غمگر برم آیی نیابی پیکرم، بس خاک و خاره بر سرم که افتاده از دیوارها. به همه عموم معلوم است که سرزمین شرق بسیار شخصیت‌های بزرگ را به پایان رسانیده. از جمله ما می‌توانیم ظهیرالدین محمد بابر را هم مثال آوریم که از سرزمین اندیجان تا به هندوستان حکمرانی کرده است. ظهیرالدین محمد بابر نه فقط سرکرده بود، بلکه یکی از شخصیت‌هایی بود که با شعر و شاعری هم علاقه زیست داشت. او شعرها با زبان فارسی ایجاد می‌کرد و در ادبیات فارس هم سهم خود را گذاشته است. اینک می‌خواهم بهر شما یکی از غزل‌های ظهیرالدین محمد بابر را قرائت نمایم. ز حجری زلف شبرنگت پریشان و روزگاری هست، ز حجری زلف شبرنگت پریشان و روزگاری هست. در عشق روی زیبایت کجا صبر و قراری هست. ز لعلت سینه پرخون شد، ز چشمم خون دوید آخر. چرا افگار شد حالم سوالی انتظاری هست. نصیبم گرچه غم باشد، ز مردم گر علم باشد. بود صدها چنین کیغم که چون تو غم گساری هست. اگر مثلی همر مفسید وگر مشتاق یا عابید. چه کاری داری ای زاهد مرا چون انتظاری هست. ز بلبل ناله افسون شد ولی از بنده بی پرواست. بسی بابر از آن گل در تهی دل خار خاری هست. ظهیرالدین محمد بابر یکی از نمایندگان سیاست فرهنگ شرق به حساب می رود. ظهیرالدین محمد بابر هم شاه، هم شاعر، سرکرده، ترجمان و تاریخ شناس هم است. از تاریخ شناسیش گیریم اثر بابرنامه را نوشته است. من از همین اثر بابرنامه ربایی گفتنی هستم. بابور تا کی دهر مرا زار کند، صبرم کمو درد و رنج بسیار کند. تا هست جهان همیشه رسمش این است، از یار جدا نموده و خار کند. ای باد صبا سوی خراسان بگذر، بر یاری پریشان ببر از بنده خبر. تا چند سفر به میل دیل می سازی، بین ما زی بحر ما بر این سو سفر. آموزگاران این مسکن علم برای تعلیم و تربیت طالب علمان جان فدایند. به ادبیات و زبان مهر و محبت شاگردان را افزون می‌گردانند. مطالعه ذهن و شعور، طرز بیان نطق را رونق می‌بخشد. اثری از همه مشهورترین بابر یعنی که بابرنامه، گرچند بابرنامه با واقعه‌های تاریخی یا خود سرنوشت پرمشقت بابر بخشیده شدگی باشد هم در برابر این در آن پارچه های نظمی و نثری هم دیده می شوند. یعنی نمونه ها از آثار جامی، از آثار سعدی، حافظ و دیگرها هم دیده می شود. بابر با نوشتن شعر نهایت بر وقت سرکردگی بود. موافق معلومات متخصصان اولین شعر تاجیکش را در سن 17 سالگی نوشته بود است. عالمه ادبیات شناس شفیق یارقین در دیوانی که به نزدیکی یعنی که در تحقیقات خود به نزدیکی آن را مرتب کرده به چاپ آماده نمودند، در آن یک غزل، 4 قطعه، 10 رباعی و دیگر ژانرهای لیریکی جای گرفتند که به زبان فارسی تاجیکی نوشته شدند. در مذاکر الاصحاب حسن حاجی نثاری چنین معلومات آورده می شود که بابر در گفتن شعر ترکی و فارسی مهارت دارد. پس از این معلوم می شود که او یکی از شاعران ذواللسانین بود و همان عنعنه بهترینی که علیشیر نوایی آغاز کرده بود همان را ادامه داده است. خودی بابر و عموم سلاله بابریان حامی ادبیات فارسی تاجیکی بودند. در دوام زیاد از 300 سال در سرزمین هندوستان از بس که زبان فارسی تاجیکی زبان رسمی دولتی بود، برابر این ادبیات تاجیکی هم نهایت رواج یافت و بدیل بر این یا که زیبانسای دیگر نمایندگانی برجسته را ما می‌دانیم که در محیط ادبی هند ایجاد کردند و این ادبیات تا ابتدا عصر 20 در سرزمین هندوستان پایدار بود. البته در جریان تعلیم و تدریس از ایجادات بابر یا که نوایی بعضی نمونه‌ها یا که عموما در درس‌ها بعضی معلومات‌های تاریخی که به این شخصیت‌ها داخل دارند البته گفته می‌گذاریم. می‌توان گفت که آموزش و تحقیق حیات
و فعالیت نوایی و بابور خدمت تاریخ شناسان و جوانان مقتدر را منتظر است. از اهل ادب و عالمان تاریخ شناسان امیدواریم که در دوام سال روان آید این متفکران بزرگ رساله های علمی و قصه های تاریخی می نویسند.